परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा समस्त दिव्य कृपा अभिश्वता भाई मान को प्रणाम सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 222 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान सीक्रेट नॉलेज एपिसोड नंबर 222 64। आज आम गोटे लाइन आलोचना करवा सम्यक आलोचना करने को चेष्टा करवा। घटनावली आम जीवन को रूप प्रदान करे। घटनावली आम जीवन को रूप प्रदान करे। एक्चुअली से अर्थटा सेंटेंसटा यही भाया है। हर इवेंट्स दैट वीव द टेक्सचर ऑफ आवर लाइफ्स। हर इवेंट्स जो घटनावली दैट वीव गुणी तैयारी करे द टेक्सचर ऑफ आवर लाइफ्स। आम जीवन जो मूल गठन टेक्सचर ताको बुणिकी रूप प्रदान करुच्ची। आउ थे कहूँ एपिसोड नंबर 222 पेज 64 सीक्रेट नॉलेज गोटे लाइन आम जहाँ आलोचना करवा हूँ हर इवेंट्स दैट वीव द टेक्सचर ऑफ आवर लाइफ्स। अर्थात तांकर घटनावली जहाँ आम जीवन मूल गठन को बुणी रूप प्रदान करे। मूल गठन को जमीक होता बुणे निक्षेप करे तैयारी करे एवं ताको रूप प्रदान करे। कौन ना जो घटनावली अनेक घटनावली घटुची जोटा कि आम अबध्य दुर्बोध्य आम बुझी पारुना कौन होउची बोली अधिकांश समय प्रश्न होची कौन गोटे समथिंग जमीकी आपण किछि दिन पूर्व सुप्रामेंटाल डिस्टेंस जो गोल्डन डे पढ़ी थे जो 5 जन कथा माँ कहले फ्यू फ्रॉम आश्रम मेनी फ्रॉम आउटसाइड से गोटे जिनस आपण मैंने देखी किसी अनुभूति होता समथिंग ग्रेट घटू प्री अनुभूति लाइक अमल किरण से भावुले गेस करुले जो माँ जो कहते पछरे गोटे नुआ किसी उद्देश्य अच्छी जमीती किसी माने घटुची जहाँकि आगुरी केवे घटी ना घटवार सिम्पटम पाई नथिले एपर्यंत हो नाला। तेणु से पाई कि गोटे नुआ जिनस घटवा जाऊँगी माँ शब्द इंगित स्टाइल रूप प्रदान करते एमती किसी घटनावली हो जहाँकि आमर कल्पनार बाहर आम जान कौन हो आम जानवा भी योग्यता भी आम पाखे आसी ना कारण आम सेन्स भितर आम रोचु अधिकांश समय आम जो रोचु जो ज्ञान लाभ करुचु ताहा मुख्यतः गोटे जिनस केन्द्रित से जिनसटी हूँ कौन ना इंद्रिय आम पर्यवेसित गभीरता भीतर को जाऊना। तेणु मन जहाँ भावुची चमड़ा जहाँ छुँची जिह्वा जहाँ कहूँ कान जहाँ शुणिला आखि जहाँ देखिला केवल तार भीतर आम रोचु दीज आर ऑल सुपरफिशियल। किंतु अनेक घटना अच्छी जार बाह्य सत्य को आपण मैंने हुए तो किसी परिमाण में पढ़ापढ़ी कले जानिले ना जीवन में किसी किसी एक्सपीरियंस अनुभूति आसूची आपंकर किसी किसी रियलाइजेशन आसूची आप जानते से घटना गुड़ी कहूँ कौन जे कि विथ द टेक्सचर ऑफ आवर लाइफ्स आम जीवन जो मूल घटनावली अच्छी बुणिकी रूप प्रदान करुच्ची। एमती ऑर्डिनरी प्रथम जिनस आप या सब एमती होता आज जो सुंदर घरटारे आप बसी से कौन प्रथम से भाया कि कुआड़े कौन होकर पड़ा कौटी पोखरी पड़ा कि समुद्र होता कि भितर कौन जलराशि होता कि नई भितर गोटा था तैयारी कर गढ़ी कौन ना कौन सब करवा आरंभ कले तापर कौन रूप प्रदान कर सुंदर भाव में सजाई सरीगला सफासफी कर रंग देके रूप कल्पना आनी जाती। तेणु जीवन जो हूँ प्रति मुहूर्त बर्तन चली तो जो बर्तन धारा जाम जीवन जो मूल घटनावली आम चिंता करूँ आम जापर कि तैयारी करूँ जानूँ किए से ना सी गभीरता भीतर को जाऊँगी। श्री अरविंद लिखुंट कौन लिखुंट मनुष्यर यही प्रतिक्रिया सबू जो रिएक्शन जो आसूची प्रतिक्रिया सबू आमर आत्मपुरुष प्रकृति अधीन हो रहा द्वारा सृष्टि होता नाना दैत्यता मध्य कौन कहते अनुक्षण आंदोलित हबार लगी था किसी प्रतिक्रिया अच्छी मनुष्य प्रति मुहूर्त रिएक्शन हो। तेणु से जो प्रतिक्रिया सबू आमर आत्मपुरुष प्रकृति अधीन हो रहा द्वारा आम जो आत्मपुरुष प्रकृति द्वारा कौन कर जो अधीन होकर रही जो सृष्टि होती नाना दैत्यता डुआलिटी डुआलिटी मैंने अंधार आलुओ सुख दुख ये सब डुआलिटी
ତାପରେ ଅନୁକ୍ଷଣରେ କଣ କରୁଛି ନା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥାଏ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛି, କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ନେଇକରି କାମ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ସଂକୁଚିତ ହେଇକରି କାମ କରିବା, ବିଶାଳ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ଆଉ ଜଣେ ସଂକୁଚିତ ହେଇକରି କାମ କରିବା, ଯାହାର ନିଜ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କରୁଥିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୋଟେ ହାତୀଟାଏ କଣ କରୁଛି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାଲୁଛି। ସେ ଚାଲୁଥିଲି ନା କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗୁଣ ଗୁଣ ହେଇକି ତାର କଣ କରୁଛି ଏଣେ ତେଣେ ଗୋଡ ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ କଣ କରୁଛି ଗୋଡ ପକେଇ ଯିବା ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ କିଛି ଖାତ ତିଆରି ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଆଣିବେ, ତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନା କଣ, ଦୁଇଟା ହାତୀ, ଗୋଟାଏ ତାର ଆଗରେ ଚାଲିଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ଷ୍ଟେପ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଖୋଜ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସିବ କହିବ ତୁ ବାବା ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ହଉଛେ ପରାଧୀନ, ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ଇଏ ହାତୀଟା ଯୋଉଠି ଗୋଡ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ କୋଇନସାଇଡ କରିକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଯୋଉ ଖୋଜ ଭିତରେ ତୁ ଗୋଡ ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲେ। ମାନେ କଣ ହଉଛି $1 ବିଲିୟନ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବେପାର। ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେବୁ, ଆମେ ତାକୁ ବେପାର କରିବୁ କି ଯାହା କରୁ, ସେଟା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଗରେ ଚାଲିଥିବା ହାତୀଟାର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଠିକ ସେଇ ଖାତରେ ଗୋଡ ପକେଇ ପକେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବା, ଇଟ ଇଜ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ମାନେ ମିଜାଜ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଇମ୍ପୋଜ ହେଇଯାଉଛି, ଫୋର୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଦ୍ୱୈତତାକୁ ଭିତରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ ମାନେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମସତ୍ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତୀବ୍ରତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମସତ୍ତା ସେ କଣ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଯେ ମାଷ୍ଟର, ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର, ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ କରି ରଖିକରି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି, ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଣ ନା ଯୋଉ ଲୀଳାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ତ ସବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଯାହାକୁ ଚୈତ ସତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ କାମ କରିଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭାବାବେଗ ନେଇକରି ନିଜେ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହଉଛି ସବୁଦିନ ତ ଏଭଳିଆ ଚାଲିବନି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ଯେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପ୍ରଭୁର ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମସତ୍ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି ତୀବ୍ର ତଥା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ ଏକାଥରେ ଭାବିଦେବେ, ଏକାଥରେ ଉଡେଇ ଦେବେନି। ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡେ ଧୀରେ 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 ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ମାନେ ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ, ନିଜର କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେ କରନ୍ତି। ବଦଳେଇବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କିଏ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ନେଇ ଆସୁଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଝଡ଼ ଆଣୁଛି, ତେଣୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାହା କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର, କାହିଁକି ଜେଲରେ କଲେ ଯୋଉମାନେ କଥା ମାନିବେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହେଇକରି ଯିବେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦେବେ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସେତେବେଳର କାହାଣୀଟା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉଠି ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନକାରୀ ତଥା ସନ୍ତାପଦାୟକ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ତଥା ବିଫଳତା ଏବଂ ସଫଳତା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ, ହର୍ଷ ଆଉ ବିଷାଦ, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ, ଏକ ଅଶେଷ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଘୁରି ବୁଲିବାର ଲାଗିଯାଏ। ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ୱୈତତା ଭିତରେ ଘୁରି ରହୁଥାଏ। ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱୈତତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମସତ୍ତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ତଥା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭକାରୀ ତଥା ସନ୍ତାପଦାୟକ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ, ଏକ ତ ହଉଛି ସନ୍ତାପ ଦୁଃଖ ଆଣୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆଲ୍ୟୁର କରୁଛି। ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଥା ଡୁଆଲିଟି କଣ ହବ, ସଫଳତା ବିଫଳତା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ঈର୍ଷା ଆଉ ବିଷାଦ, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଶେଷ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ କେବଳ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ଇନିସିଆଲ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟତା ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଚାଲିପାରିବ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ କରୁଛି ନା ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ।
ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଘୁରିବାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରକୃତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରକୃତିର ଯେମିତି ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ, ସି ଇଜ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ, ମା କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ପଶ୍ଚାତରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ସୋଲ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମୁଁ ପଛପଟରେ ଅଛି ଯାଇକି ଖୁସି ବାସି ଗୋଟେ କଣ କରିବା। ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ଷ୍ଟେପିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଆଗେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ଥାଇ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ଯିବ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଫରୱାର୍ଡ, ଗୋ ଅପୱାର୍ଡସ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତାକୁ ନବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କହୁଛି ନା ଯନ୍ତ୍ରପାତ ଚାଳିତ ହେଲା ପରି ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡିବ। ଗୋଟେ ଯାହା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମେକାନିକାଲି ଚାଲିଛି, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଜାଣିବା ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଓଭର ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି କି କଣ ଗୋଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ବୁହା ହଉଛି, ସିଏ ହଉଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ତିଆରି ହଉଛି, ଚାରିପଟା ଭିତରେ କାମ ହଉଛି, ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁନି। ଆପଣ ହଁ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ। ଇଭେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ, ମା ବୁଝିପାରେନି, ଗୋଟେ ନୂଆ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭାବା ମାଟେ ଯେତେବେଳେ ଇନସେପସନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ କେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ ହବ, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ କନସିଭ୍ କରିକି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ। ତଥାପି ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବ, ସେ ସଚେତନ ହବ, କେୟାର ନବ, ତାର ମଧ୍ୟ କେୟାର ନବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣଟା ହଉଛି, କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଏଗୁଟା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କେବଳ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଜାଣିଛି କି ବୁଝୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼, ସଚୁରେସନ ପିରିୟଡ଼ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସିବ, when the mother will give birth to a child, ମାଟା କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ସେତିକି ବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଡେ ବଡ ଜିନିଷ, ତା ଘରଟା କଣ ଚାରିପଟରୁ ମାନେ କଣ ହେଇଛି, ପାଲ ଫାଲ ଦେଇକି ଘୋଡେଇ ରଖିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ବାହାରୁ କିଛି ଜଣାଉଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି, ବୁହା ବହି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଶାଳ ଜିନିଷ ଯେ ତା ଭିତରେ ଘଟୁଥିଲା ଆମକୁ ତ କାହିଁକି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ରୂପେ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କଣ ରହିବାର ତ କାରଣ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ପୃଥିବୀରେ, ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଛରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଦେयर ଇଜ ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ପ୍ରକୃତିର ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଯନ୍ତ୍ରବତ ମେକାନିକାଲ ଲାଗୁଥିବ, କଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ମେକାନିକାଲ ଲାଗୁ ଜଣା ପଡିଲେ ବି ପରାଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଟିକନିକ କ୍ରିୟାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିଚାଳିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ମୁଁ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କରୁଛି ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଧାରଣା ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧରି ନେବା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଆଣି, ହଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଆଣି, ତେଣୁ ପିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ଲୋକ ତାକୁ ହସି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗାଇଡ ଆସିବ, ତା ବାପା ଆସିବ, ତାକୁ ଗାଇଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନେଇକି ସେ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ହାପନ୍, ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଘଟିଗଲା ବା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇ ହଉଛି ଜିନିଷ, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କହିଲେ ନା ଆପଣ ସୁନାଟା ତ ସୁନା ପିଓର, ତାକୁ କାହିଁକି ଜଳେଇବାକୁ ପଡୁଛି, କଣ ଦରକାର ଅଛି? ସୂତାଟା ତ ସରୁ, ତାକୁ ମାଜିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସଫା କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପଢିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରଟା ତିଆରି ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ରହୁଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତାର ପଛରେ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗଢା ହବ ମାନେ ଫର ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଜ ନେସେସାରୀ।
गोटे नुआ सृष्टि ध्वंसटा अनिर्वार्य हो भांगे गढ़े भंगा गढ़ा चली किंतु भंगा गढ़ा चली पक्ष गोटे उद्देश्य अच्छी माने हुई मिसिकाली गोटे लोक किसी करूना पक्ष अवश्य जना पड़ुଛି हुई मिसिकाली कहले प्रकृतिर जो कम से जमी मेकानिकाल लगला भाई जना जाऊँगी कि प्रत्येक जिनस पछरे भगवान गोटे पराशक्ति गोटे उद्देश्य अच्छी से प्रति मुहूर्त अवलोकन कर अनुक्षण कर ऑब्जर्व कर गाइड कर एठी कहते कौन मेन थिंक दैट दे फैशन देयर लाइफ आज दे चूज अधिकांश समय आप कहे जीवनटा भल लगे ना हाँ कहीं भल लगे ना मो शैली बंचुची मो स्टाइल में बंचुची तेणु मोर किसी प्रोब्लेम ना तेणु मुझे स्टाइल मुझे बंचुची से समस्या कहीं हम कि सी यही कथा सी जमी भावुचे आप भी सेमती भावुचे अवश्य कहार कहार स्टाइलटा केमी कौन अच्छी मु मोर बंचुची तोर कौन है ना मत ये बंचा दि जाऊ यही जीवनटा हेल्ले भल लगता ता माने सबू जगह शेष हो कौन से जीवन ही प्रति तार आकर्षण अच्छी से जीवनटा ही बंचो तो जमी कहते मेन थिंग दे फैशन देयर लाइफ आज दे चूज जमी भावुं तू कहीं कारटा किणिलु ना कारटा मत भल लगुला यही कलर कारटा कहीं किणिलु ना ये मत मोर पसंद है से भाया मनीष को तू एमती जीवन कहीं यापन करने को चाहूँ से जीवनटा मोर मत भल लगुच तेणु मुझे फैशन दे लाइफ आज दे फैशन देयर लाइफ आज दे चूज ये मनीष प्रतीयमान हुए मनीष कौन करे जुक्ति करे इच वन इज कौन हो आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन कैरियर आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन कैरियर अधिकांश समय आपन कैरियर तो आपन बापा माँ बाछंती आपन पिला कैरियर आपण मैंने बाछिछंती दैट इज अ डिफरेंट इश्यू सेकेंडरी इश्यू किंतु जदि मन कर गोटे लोक कौन कर बापा माँ पाठ पढ़ा सरला ये कला से कला से कौटिक जीव कौ कंपानी बदल कुआड़ को जीव बेले बेले सजेसन निए किंतु जब बापा माँ सजेसन देवाई असमर्थ हे तेणु सी निजे बुझे तेणु से कौन करते निजर शैली बंचती आने कौन करें आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन कैरियर निजर जो कैरियर अच्छी से तार चित्रकर से निजे निजे तैयारी करछंती प्रथम कथा कौन करती निज जीवन को निजे फैशन करती जस्ट इज लाइफ सेकेंडटा हूँ कौन आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन कैरियर व्हाइल दिस इज ट्रू इन ए लिमिटेड सेंस निश्चित भाव में सत्य किंतु से सत्य हूँ सीमित सत्य तो संपूर्ण सत्यता ना कारण अधिकांश जिन आमको देखा जाऊनी अधिकांश जिन देखा जाऊनी प्रथम कौन कर नुआ नुआ नहीं पड़ा मजा लगी समुद्र भितर डेला बेलू थलकूल पाऊन से कौन कर बुझीज आउ गोटे ग्रेटर पावर अच्छी कि जार सहायता मत नापी पड़ो वैज्ञानिक जन कह मु नास्तिक वैज्ञानिक मुझे विश्वास करे ना ठीक अच्छे किसी असुविधा ना कि गोटे समय टे सफलता पाते समस्त जो विफलता पड़ते कारण ता भर सत्ता अच्छी गाइड करुच्ची सी भावी मन मु मन को लेकिन जाऊँगी कि भूली जाए ता भर भगवान सत्ता अच्छी सी गाइड करके रोच किसी दिन गला कौन कर ना से मैंने एमती फसीज भर किसी बाट पाइबनी जमी मैंने अतल महामेरु ठिया बाट ना तो कहीं ना विराट अशरीरी भितर रही बाट पाऊनी सप्तरथी भितर युद्ध को समुद्र भितर डूबी जाऊँगी बाट पाऊनी पहाड़ उपरको चढ़ा जाऊँगी अधा बाट रही जाऊँगी गोड़ खसुची छरिलानी कौन कर जापरूनी से कौन कर भगवान पाक जाऊँगी ठीक से भाया सत्य हूँ कौन लिमिटेड सेन्स जहाँ कहूँ हे मुझे गली मोरी चेष्टा मुझे या कली मोरी चेष्टा मो पिला को मनीष कली मोरी चेष्टा आज ये अवस्था अच्छी पार्शियली ट्रू सब लिमिटेड सेन्स तेणु कहते दिस टू केस ऑफ दोज हु हैव अराइव्ड एट ए स्टेज ऑफ सफिशिएंट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डायरेक्शन जो माने कहउचंती बा पार्शियली जो लिमिटेड सेंस रे जो बांधी माने लिमिटेड सेंस रे देखि जो सेठी पाइचंती सी मध्य जो जिनस जोटी आसिक पहुंची हु हैव अराइव्ड एट ए स्टेज ऑफ सफिशिएंट सेल्फ अवेयरनेस सफिशिएंट सेल्फ अवेयरनेस आत्म जो कौन होचंती सचेतनता एंड सेल्फ डायरेक्शन निज निज डायरेक्शन दो अन्य गाइडेंस नौना पार्शियली टू से किसी जाइछंती किसी बाट उड़ी निजर चेष्टा निजर बुद्धि निजर समीक्षा से किसी बाट जाइछंती द लार्जर टू ये हूँ लिमिटेड व्यू अच्छा विशाल सत्य हूँ कौन इज दैट द पैटर्न एंड कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मैन जो पैटर्न जो पैटर्न जीवन बंचुची जो कोर्स जो रास्ता देकर जाऊँगी मनीष जो जीवन बीतौची जनरली डिटरमिन्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ द क्रिएटिव मोमेंट ऑफ द कॉस्मिक पावर ऑफ व्हिच मैन इज ए पार्ट मैन इज ए पार्ट मनीष हूँ मात्र गोटे अंश स्वयं संपूर्ण नुहे विराट एक परिसर गोटे क्षुद्र चाप गोटे क्षुद्र एलिमेंट किंबा गोटे विराट सेट ये हूँ गोटे छोटिया पार्ट छोटिया एलिमेंट ये विशाल पृथ्वी ता भर मन करते आप जो घरे रोच गर्व कर ठीक अच्छे घर अच्छी अच्छी सी किंतु ये हूँ मात्र गोटे छोटिया अंशटाए छोटिया एलिमेंटाए तेणु ये जो हूँ जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डायरेक्शन को देकर किसी काम करेंगे सफिशिएंट बोलिक भावे किसीटा पाइबे ये हूँ वेरी लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू किंतु वास्तव सत्य ऊर्ध्वतर सत्य हूँ कौन मनीषटा प्रकृत में जिते निजक बड़ भावु चिंता करू कौन कौन सब भावु
ନିଜକୁ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲିକରି ଭାବୁ, ବିଶାଳ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଚିଭର ବୋଲିକରି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ ମେନ୍, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜେନେରାଲି ଡିଟରମିନ୍, ତାକୁ ସେ ନିଜେ କିଛି କରିନି, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଡିଟରମିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲି ଡିଟରମିନ୍ଡ ବାଇ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କେମିତି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? କ୍ରିଏଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସୃଜନଶୀଳ ଗତି ଧାରା କାହାର? ଅଫ ଦ କସ୍ମିକ ପାୱାର। ସେ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ସୃଜନଶୀଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ କସ୍ମିକ ପାୱାର, ତାର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ, ସେଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ହଉଛି କଣ? ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟେ। ବିରାଟ ପରିଧିର ଇଏ ହଉଛି ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟିଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପଟିଏ, କିମ୍ବା ବିରାଟ ସେଟ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ସବୁ ଯାକ କରିଦେଇ ସାରିଲି। ଠିକ ଅଛି, ତାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଠିକ ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛିଟା କରିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବା କି କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବା, କଣ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଆମର ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସୁଛି, ଫାଇନାଲି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବିରାଟ ବିରାଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସୀମିତ, ସେଇ ଯୋଉ ସୀମିତତା, ଯୋଉ ଲିମିଟେସନକୁ ନେଇକି ରହିଯିବା, ଆମେ ଭାବିବା ଯୋଉ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଆମର ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ତଳେ ପକେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାବିବା ଯେ ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଟ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଘାସ ଫୁଲ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ବଡ ହେଇକରି ହେଲୋଜେନ ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲୋଜେନ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ମୋ ଆଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକିରି, ଏଇ ବିଶାଳ ଯୋଉ ସୌର ଦୀପ୍ତି, ସୌର ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୋର ସ୍ଥିତି ବା ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ଗତି କରିଛି, କେବଳ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। ସେତେବେଳେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଖସି ପଡିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ, ଏବଂ ସେ ଚାହିଁବ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶାଳତାର ଗୋଟିଏ କଣ ହବ, ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଭାସିଯିବ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଭାସିଯିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଇଗୋର କାମ ହଉଛି ନିଜକୁ ଡୁବେଇ ଦବା। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗୋଟା ଟାଣି ଟାଣି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ବଢି 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 ବଢିକରି ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ବାଟ, କାହିଁକି ନା ଇଗୋଲେସନେସ ରୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଟପରେ ନେଇକରି ଛାଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଗୋଟା, ସେଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଯୋଉ ବାହାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣିକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ରଖିବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କଣ ଯାହା ହଉ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ମୋର ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇଗଲି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପାଇଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଅଛି। କାରଣ ଅହଙ୍କାରର ମାନେ ଏଇଆ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ସେଠି କାମ କରେ, ସେଠି ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ପରିଧିରୁ ଯୋଉଥିରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ସେଟା କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା, କେତେ ବିରାଟ ଥିଲା, କସ୍ମିକ ପାୱାରର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ କସ୍ମିକ ପାୱାର କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲି। ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା, କଣ ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ଯାକ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚେତନା ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆସିକରି କହିବେ କଣ ନା ବିଶାଳତା ଆଡକୁ ଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତିଆରି କରୁছে ସେଗୁଡା ହଉଛି କଣ ନା ହର ଇଭେଣ୍ଟସ, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ, ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢି ପଢି ଆସୁଛୁ, ସେଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ସୋଲରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଡମ ହବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ, ସୋଲଟା ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାର ଫ୍ରିଡମ ଆସିବ, ତାର ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆହୁରି ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଦେଇଥିବି, ସେତେବେଳେ କହିଥିବି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ସେ ବୁଲଉଥିବେ, ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବେ, ବୁଲଉଥିବେ, କଣ କଣ ସବୁ ଆପଣ ବାଟ ପାଉନଥିବେ, କାହାର ସହାୟତା ପାଉନଥିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇକି ଚେୟାରଟା ବସିଯିବେ, 10-30 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ କଡ଼ରେ ବୁଲିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ, ଏବେ କଣ କରିବେ ନା ବସିଯିବେ ଚେୟାରରେ, ମୁଣ୍ଡଟା ଖଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 30 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଯିବା, ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହର ଇଭେଣ୍ଟସ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଭ୍ସ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଦ ଟେକ୍ସଚର ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଦ ଟେକ୍ସଚର ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ଯୋଉ ଆଦି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରହିଛି, ଟେକ୍ସଚର ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି କଣ ମୂଳ ଯୋଉ ଗଢଣଟା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଣୁଛନ୍ତି।
ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ଅନେକ ଥର ଭଙ୍ଗା ହବ, ଅନେକ ଥର ଗଢା ହବ, ଅନେକ ଥର ତିଆରି ହବ, ଅନେକ ଥର ତାକୁ ମାନେ ରିମଡେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍, ମୋର ଆଉ କିଛି ଯିବାର ନାହିଁ, ସରିଗଲା ଯାତ୍ରା ବାସ୍। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯୋଗ କରିବ ନା, ହଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମେ ତ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, କେବଳ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରୁନୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।